بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ پر ایسا صدمہ لگا کہ وہ بہت خاموش رہتی تھی، کسی سے بھی بات نہ کرتی، بہت خاموش اور گمسم سی رہتی تھی۔ انہوں نے خود کے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ صرف پیٹ میں ایک بچہ تھا جس کی خاطر انہوں نے خود کو قربان کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو سمجھایا کرتی تھی کہ اے آمنہ، اب تمہاری سب سے بڑی امید تمہارا یہ بچہ ہے، تمہیں اس کے لیے جینا ہے، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شوہر کو یاد کر کے حضرت آمنہ بہت رویا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتے بن گئے اور ہفتے مہینے بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کی مدت پوری کر رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بہت عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، جیسے مجھے سلام کر رہی ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈے تک آ جاتا کہ میں اپنے ہاتھوں میں ہی باٹی پکڑ کے پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا رکھتی اور مجھے جانے نہیں دیتی۔ وہ کہتی کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہے۔ کبھی ہاتھ پیروں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی کبھی چڑچڑاپن آنا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی بھی ایسا تکلیف دیکھنے کو نہیں ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب میں رات میں سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر اس کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چاچا اسی انتظار میں رہتے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب میں توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پہ ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پہ وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عاملوں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پہ لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ یہ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔
उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया कि हाँ, यह मक्का में 5 ऐसी औरतें हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसका बाप वफात पा चुका हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल आई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुँचे और कहा कि हाय अफसोस, आज मुनव्वर यहूदी ने निकलकर मक्का वालों से पहुँच चुकी थी। वक्त गुजरता गया और आखिर वो दिन भी आया कि जिसके सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन भी आया कि जिसका इंतजार आसमान व ज़मीन, चरिंद व परिंद और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था कि अगर वो न होता तो शायद कुछ भी न होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद को 2 टुकड़े कर दिए गए। उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ए सूरज, अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी ज़िंदगी में जिब्रील 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमिना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हजरत आमना फरमाती है कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनके सारे लकड़े घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उनके लिए इलाज का इंतज़ाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा। वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने में कुछ पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज़ कि जब हजरत बच्चा पैदा होता है तो उनकी नाफ माँ के आंत में जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़ कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खातना भी नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका माँ के पेट में के अंदर ही खातना हुआ था। दुनिया में आपका खातना नहीं किया गया। ये 3 चीज़ें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमिना से कहने लगी कि ए आमिना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर
एक तरफ जमीन पे लिटा दिया। हम हजरत आदम हैं। गाइसिफा ने जैसे अल्लाह ने हुजूर मुझसे सल्लल्लाहु कहा अलैहि वसल्लम कि को जाकर ये जमीन पे खुशखबरी लिटाया आमीना तो को दे दो, हुजूर मैं हमेशा सल्लल्लाहु के अलैहि लिए वसल्लम तुमसे एक झटके राजी से हो करवट जाऊंगा। बदली और प्यारे घुटने दोस्तों, टेक हजरत कर बीबी सीधे आमीना सजदे में फरमाती चली है गई। कि यह उसके बाद देखकर मेरा दूसरा हजरत महीना आमिना शुरू की हुआ। हैरानी की इंतहा वही सुबह नहीं का रही। सुहाना वक्त पूरे था। 15 घर मिनट के तक सारे हुजूर दरवाजे सल्लल्लाहु बंद अलैहि थे वसल्लम कि सजदे में अचानक थे से और एक फिर और नूरानी अपना सर चेहरा मेरे उठाकर सामने आ आसमान गया। की तरफ पहले उंगली वाला से नूरानी इशारा चेहरा किया अलग और चमक रहा सारी था जो दुनिया को हजरत बता आदम दे कि ए अलैहिस्सलाम का लोगों, था, इस तो अब दुनिया को वाला पैदा चेहरा करने उससे वाला ज्यादा चमक ज़ात रहा था। मैंने सिर्फ घबराकर मेरा पूछा अल्लाह कि है। आप कौन हो? हजरत तो आमिना आने वाले फरमाती नूरानी कि मैंने शख्स ने अपने बच्चे को अपनी फरमाया, गोद में ऐ लिया तो आमीना खुश हो अचानक जाओ, क्या तुम्हारे पेट देखती में हूँ जो कि बच्चा आसमान पल रहा से है तारे अल्लाह उसको जमीन के पूरी करीब दुनिया के होते लिए चले जा रहमत रहे बनाने हैं। वाला है। और फिर तो अचानक बीबी एक आमीना बादल ने का पूछा, साया लेकिन मेरे कमरे आप के कौन अंदर हो? आया। फिर तो मेरी आने गोद वाले ने से फरमाया कि मेरा मेरा बच्चा उस नाम बादल के हजरत साया में नूह गायब हो अलैहिस्सलाम गया। है। अल्लाह ने उस मुझसे बादल के कहा है अंदर से एक कि ए आवाज नूह, आने लगी, जाकर ए आमीना जिब्रील, को ये इस खुशखबरी बच्चे दे को दो, दुनिया की हम सारी जन्नत में तुम्हारे लिए चक्कर लगाओ। रास्ता बनाते सारी रहेंगे। नबियों की खूबियां प्यारे दो, दोस्तों, इसे हजरत आमीना यूसुफ की फरमाती है कि खूबसूरती उसके दो, बाद इसे मेरा तीसरा अय्यूब महीना का शुरू सब्र हुआ। दो, वही मंजर था। इसे सुबह का इब्राहिम की सुहाना दोस्ती वक्त दो, था। इसे घर दाऊद के की सारे मीठी दरवाजे जुबान बंद दो। थे और कि फिर अचानक हजरत से आमना एक और फरमाती है नूरानी कि चेहरा थोड़ी मेरे देर सामने के आ बाद गया। वो इस बादल बार का मैंने साया खत्म बगैर हो गया घबराए और मैं हुए देखती कहा हूँ कि मेरा कि बच्चा कहो मेरी क्या गोद में बशारत लेटा देने हुआ आए था। हो? तो आने वाले सुबह होने नूरानी वाली इंसान थी। ने फरमाया गाइसिफा ने कि बाहर ए आमीना, निकलकर तुम्हारे पेट में हुजूर जो के बच्चा दादा पल अब्दुल रहा है मुत्तलिब को उसका मुकाम खुशखबरी बहुत सुनाई ज्यादा ऊंचा और होगा कहा कि ए कि अब्दुल कयामत के दिन वो मुत्तलिब, जिसकी तुझे तरफ इशारा भोजन करते मुबारक जाएंगे हो। यह सुन अल्लाह प्रभात उनके होकर गुनाहों गिर को चली माफ करते अब्दुल जाएंगे। मुत्तलिब की तो सारी बीबी आमीना थकान ने पूछा, जैसे एक लेकिन पल में आप खत्म कौन हो हो? गई हो। तो आने और वाले वो ने इतना फरमाया कि ज्यादा मेरा खुश हुए नाम कि हजरत उनकी आंखों शीस से आंसू अलैहिस्सलाम है। बहने लगे। प्यारे और दोस्तों, हजरत गाइसिफा से आमीना कहा कि फरमाती है जल्दी उसके से बाद मुझे मेरा मेरा चौथा पोता महीना लाकर शुरू दो। हुआ। वही गाइसिफा सुबह का जैसे वक्त हुजूर था सल्लल्लाहु कि अलैहि अचानक वसल्लम से को एक नूरानी बाहर चेहरा मेरे लेकर आई सामने तो आ नजर गया पड़ते और ही कहने सबके लगा, होश ए उड़ गए आमीना, कि खुश हो इस जाओ, कदर तुम्हारे खूबसूरत पेट में जो बच्चा आमिना के पल घर रहा पैदा है हुआ है। वही अल्लाह का सारे आखिरी चचा भी नबी अपने है। भतीजे को इसके देखकर बाद में इस बहुत दुनिया ज्यादा में कोई खुश हुए। दूसरा नबी नहीं यहाँ आने तक कि वाला है। जब अबू तो लहब बीबी की आमीना बंदी ने पूछा, शुएबा ने लेकिन अबू लहब आप को कौन जाकर हो? खुशखबरी तो जवाब सुनाई मिला कि कि ए मेरा अबू नाम लहब, हजरत तुझे इदरीस हदीया अलैहिस्सलाम मुबारक है। हो। पहले दोस्तों, हजरत तो ये आमीना सुनकर फरमाती अबू है लहब उसके इतना बाद ज्यादा मेरा खुश हुआ 5वां कि महीना उसने शुरू अपनी हुआ। बंदी वही सुबह का शुएबा वक्त से था। कहा कि घर जा, के सारे दरवाजे मैंने बंद थे तुझे कि अचानक भतीजे से की एक खुशी में नूरानी आजाद चेहरा कर मेरे दिया। सामने जाहिर हो हजरत गया अब्दुल और मुत्तलिब कहने बहुत लगा, बूढ़े ए हो आमीना, चुके खुश थे, हो लेकिन जाओ, फिर भी तुम्हारे पेट में जो माए बच्चा खुशी के पल अपने रहा है पोते को गोद वही में दुनिया लिए का सरदार काबा होगा, की तरफ दौड़ते नबियों जा का रहे सरदार थे। सारे होगा मक्का और इस वाले भी बच्चे से खुशी बढ़कर कोई नारे और लगाते पाक हुए दामन नहीं हजरत होगा। अब्दुल तो मुत्तलिब ये के सुनकर पीछे बीबी चले आमीना रहे ने थे। पूछा, लेकिन काबा आप के कौन पास हो? पहुंचकर तो आने अब्दुल वाले ने मुत्तलिब ने फरमाया, अल्लाह से मेरा दुआ नाम मांगी हजरत कि हूद ए अल्लाह, अलैहिस्सलाम मेरे है। पोते को सलामत प्यारे रखना, दोस्तों, हजरत उसे आमीना जिंदगी फरमाती में है कि बहुत उसके बड़ा बाद इंसान मेरा बनाना। 6वां महीना शुरू शायद हुआ। अब्दुल वही मुत्तलिब को सुबह पता का ही वक्त नहीं था। कि घर उनका के सारे पोता तो दरवाजे बंद वो थे इंसान कि है अचानक जिसकी से खातिर एक इस नूरानी दुनिया को शक्ल बनाया गया मेरे है। सामने आ गई उनका और पोता मुझसे इतना कहने बड़ा लगी, ए इंसान है आमीना, कि खुश हो अल्लाह जाओ, ने अल्लाह मिराज ने के तुम्हारे मौके पेट पर में जो उसे बच्चा जमीन रखा से हुआ है उठाकर वो अल्लाह का सातवें आसमान महबूब पे भी अपने बनेगा पास और बैठाया अल्लाह का और दोस्त उससे भी बातें बनेगा। की। उनका तो ये पोता सुनकर तो वो बीबी इंसान आमीना ने है पूछा, कि लेकिन जिसे आप मायूस कौन हो? देखकर तो और आने वाले ने उनकी फरमाया, आंखों में मेरा आंसू नाम हजरत देखकर इब्राहिम आसमानों अलैहिस्सलाम पे है, मैं तहलका खलीलुल्लाह मच हूँ, जाता था। लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह हजरत होगा। अब्दुल मुत्तलिब प्यारे ने दोस्तों, काबे हजरत का आमीना गिलाफ पकड़ के फरमाती अपने है कि पोते उसके के बाद लिए मेरा दुआ मांगी 7वां और महीना फिर उन्होंने शुरू अपने हुआ। पोते का नाम वही सुबह मोहम्मद का सुनहरा रखा। वक्त था मोहम्मद कि का अचानक मतलब से होता है एक कि नूरानी चेहरा जिस इंसान मेरे की बहुत सामने ज्यादा जाहिर तारीफ हो की गया जाए। और कहने ये लगा, नाम ए सुनकर आमीना, मक्का खुश हो वाले जाओ, कहने लगे तुम्हारे कि पेट ए में जो अब्दुल बच्चा है वो मुत्तलिब, ये खलीलुल्लाह कैसा होगा, अजीब सा वो नाम अल्लाह से तुमने सीधा अपने कलाम पोते पर करेगा। रख दिया। अल्लाह से बातें तो हजरत हमने तो मूसा ने भी आज की एक थी,
لیکن حضرت موسیٰ اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت اسماعیل ہے۔ دوستو، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف ستھرا بنایا ہے۔ تو یہ سن کر بی بی آمینہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسے آیا کہ جیسے کہ وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو۔
ان کے بال مبارک سے پانی کی قطریں ٹپک رہی تھی۔ آنے والے نے فرمایا، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہی نہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ بات سن کر حضرت آمینہ نے فرمایا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا، میرا نام حضرت عیسیٰ ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں۔ اسی طرح سے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ بہو آمینہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے؟ میں تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمینہ سے اس کے بارے میں پوچھئے۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس بارے میں تو ہی پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن جب بھی میں آمینہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمینہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ پوچھ نہیں پا رہی ہوں، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکہ میں میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے، عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں، ایک بات اور یہ ہے کہ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمینہ جاتی ہے۔ اگر آمینہ رسوئی گھر میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اور یہ کوئی معمولی عطر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مصر کا عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص ہی عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے آمینہ کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹی آمینہ، تجھے پتا ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمینہ ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی یہ عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تو لاتی کہاں سے ہے؟ تو یہ سن کر حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، ابا جان اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی عطر نہیں لگایا ہے، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اس کے بعد حضرت آمینہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابا جان یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو یہ صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے